ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है। हमारी पार्टी के जानिब से एक क्वेश्चन था कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर, वेदर इट इज ए फैक्ट दैट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016-17 टू 2021-22 no application were called for under bankable loan scheme for the minorities in the state। गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि नो सर, वी कॉल्ड द एप्लीकेशन बोल के। उसके बाद में हमारा ये सवाल था कि भाई उसके डिटेल्स देने के लिए तो आपने कहा कि डिटेल टेबल करे। तो सर मैं सबसे पहले डिटेल पे जाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट है। हमने डिटेल पूछा सर कि बैंकेबल फाइनेंशियल लोन स्कीम के ऊपर सर, मगर आपने दिया जो कार के एप्लीकेशन आए थे जिसको ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उसका डिटेल दिया सर। उसमें क्या लिखा सर, 2016-17 में टोटल एप्लीकेशन 3500 आए थे, जिसमें हमने रिलीज किया कार्स 409 कार्स हमने रिलीज किया सर। हमारा सवाल ये नहीं था सर, हमारा सवाल ये था कि लोन्स कितने आप प्रोवाइड कर रहे हैं माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के थ्रू। दूसरे उसके अंदर आपने दिया 2019-20 में 14,351 एप्लीकेशन आए, जिसमें 300 कार्स दिए सर। उसके बाद में आपने कहा कि 18, 19, 20, 21, 22 में 503 एप्लीकेशन आए, 218 दिए सर। 19-20 में 3221 एप्लीकेशन आए और उसमें हमने 113 दिया सर। सर पहली चीज अगर फर्ज करो हम इस पे भी जाते हैं तो जितने एप्लीकेशन आए उसके अंदर पहली चीज आपने कोई ठीक से लोन नहीं दिया सर। मैं आपके जरिए से हुकूमत को यह बताना चाहता हूं कि हमारा पहली चीज तो सवाल यह है कि बैंकेबल लोन स्कीम जो है, जो माइनॉरिटीज के लिए देना चाह रहे थे, उसमें आपने आज तक कितने लोन्स दिए हैं सर, हम ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि 2015-16 से लेके 2022 तक आपने 2015-16 में सिर्फ एप्लीकेशन लिए सर। कितने एप्लीकेशन लिए थे सर? 1,53,906 एप्लीकेशन आए सर। उसमें आपने क्लियर कितने किए और कितना लोन दिए सर, हम ये पूछना चाहते हैं सर आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से सर। आपने क्लियर किया, उसके अंदर 9,269 एप्लीकेशन को क्लियर करके लोन आपने दिया सर। तो लोन अमाउंट कितना है सर? 73 करोड़.85 लाख सर। क्या ये बताइए सर कि इतने साल में बाकी जो एप्लीकेशन है, जो नियरली आपने 1,45,000 एप्लीकेशन, तो क्या ये एप्लीकेशन खत्म हो गए समझना क्या सर? ये एप्लीकेशन की अब आइंदा कोई उम्मीद नहीं रखना क्या सर? ये भी आपके जरिए से हम पूछना चाह रहे हैं सर। और हमारा दूसरा सवाल ये है सर कि पिछले 6 साल से सर कितने लोन्स आपने माइनॉरिटीज को दिए हैं सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं सर। तो अगर हमारे पास अगर देखते हैं तो पिछले 6 साल के अंदर हमने कोई लोन प्रोवाइड नहीं करा सर बैंकेबल स्कीम के अंदर सर। आज 2022 और 23 के अंदर, यानी अभी जो लास्ट ईयर जो 21-22 के अंदर आपने एप्लीकेशन लिया और 22-23 में अब जो आप रिलीज करने वाले हैं उसमें 2,16,000 एप्लीकेशन आए हैं सर। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में ये जो बजट खत्म होएगा जो पुराने साल का, उसके अंदर कितना बजट आप रिलीज करना चाह रहे हैं, कितने एप्लीकेशन को आप लोन देना चाह रहे हैं, वो भी चीज आप बताइए। क्योंकि लास्ट टाइम आप कैटेगरी वाइज ने दिया था सर। कैटेगरी 1 के अंदर आपने 31,026 एप्लीकेशन आए, जिसमें 1 लाख लोन था। 2 के अंदर सर 79,400 एप्लीकेशन आए, जिसके अंदर आप, और 3 के अंदर 43,480 थे सर। ये 3 कैटेगरी के अंदर आपने 10 लाख देने का वादा किया था सर। आज आप कह रहे हैं सर कि 1 लाख 2 लाख देंगे लोन। तो बेशक हम आपके जरिए से ये हुकूमत से सवाल करना चाह रहे हैं सर कि इसके जिम्मेदार कौन है सर? पिछले 6 साल से आपने कोई लोन नहीं दिया सर। 17-18 के अंदर और 18-19 के अंदर, 17-18 में 14.71 लाख, 14 करोड़ 71 लाख हमारा जो फंड था सर, वो भी वापस चले गया सर। सर बोलने दीजिए ना सर, पूरों के, मैं अकेला ही बोल रहा हूं सर, कोई दूसरे नहीं बोल रहे सर। मैं बात करना ये है सर, आप सवाल आप ही बोल रहे, जवाब भी आप दे रहे सर। मैं बता रहा हूं सर, आप एक चीज देखिए सर,
इसके अंदर जो मेरे पास डाटा है मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर बिल्कुल क्लियर नहीं करे सर। हमारे पास जो डाटा है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर हम गलत है तो मिनिस्टर साहब को जवाब दीजिए, बोलिए सर ये वापस चले जा रहा सर। माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही सर, माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह पूछना चाह रहा हूं सर कि आप अब की बार जितने भी एप्लीकेशन आए, नियरली 2,60,000 एप्लीकेशन आए सर, इसमें मैक्सिमम लोगों को जो भी एलिजिबल है सर उसको क्लियर करिए सर। और जिसको अगर नहीं देना चाह रहे, आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसके लिए भी कहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर गाరు గౌరవ సభ్యులు ముంతాజ్ అహ్మద్ గారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు జాఫర్ హుసేన్ గారు జాఫర్ హుస్సేన్ గారు సారీ, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం మన ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటిది ఏదైతే ప్రశ్న ఉందో, డ్రైవర్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రాం కింద ఇది బ్యాంక్ సబ్సిడీ లోన్ స్కీమ్ కాదని అడగడం జరిగింది. కాదు, ఈ డ్రైవర్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రాం కావచ్చు, ఓన్ యువర్ ఆటో ప్రోగ్రాం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ లింక్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఒకసారి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం ఒక్కసారి కంపారిజన్ చూద్దాం అధ్యక్ష. 2013-14 వరకు మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం గత ప్రభుత్వాలు 10 సంవత్సరాలలో కేవలం 2,219 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం అంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు 8,784 కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మైనారిటీల అభివృద్ధికై మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఒక పక్క ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు 1,825,91 లక్షల రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం పూర్తి కావడానికి ఇంకా 50 రోజుల సమయం ఉంది. ఇంకా 150 కోట్ల నుండి 200 కోట్ల వరకు రిలీజ్ అవుతాయి. అంటే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం అడిషనల్ ఫండ్స్ ను కలుపుకొని బడ్జెట్ రిలీజ్ మొత్తం కూడా 2,000 కోట్లకు చేరుకుందని గౌరవ శాసనసభ్యులకు తెలియజేయడం జరుగుతా ఉంది. అదేవిధంగా మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుండి మీరు అన్నట్టుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా వందలాది మందికి ఈ స్కీమ్ వర్తింపజేస్తూనే ఉన్నాం. ఈ ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్ ద్వారా కానీ, బ్యాంక్ లింకేజ్ సబ్సిడీ స్కీమ్ కానీ, ఓన్ యువర్ ఆటో స్కీమ్ కానీ, డ్రైవర్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో కానీ, ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రతి సంవత్సరం 2015 నుంచి ఎవరికి ఇవ్వలేదనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు. ఖచ్చితంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా వందలాది మందికి ఈ యొక్క స్కీమ్ను వర్తింపజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ బ్యాంక్స్ లింక్డ్ సబ్సిడీ స్కీమ్ ద్వారా వివిధ యూనిట్స్ మరి వారి కోసం ఆర్థిక సాయం అందజేస్తున్నాం. 2014-15లో 3,301 మంది లబ్ధిదారులకు 27,70,00,000 ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2015-16లో 3,672 మంది లబ్ధిదారులకు 34,49,00,000 వ్యయాన్ని అందజేయడం జరిగింది. అదే సంవత్సరంలో ఓన్ యువర్ ఆటో స్కీమ్ కింద 652 మంది లబ్ధిదారులకు ఆటోస్ అందజేయడం జరిగింది. దీనికి గాను 4,77,00,000 ఖర్చు చేయడం జరిగింది. 2016-17లో 7,332 మంది లబ్ధిదారులకు 61,20,00,000 ఈ స్కీమును అందజేయడం జరిగింది. అదే సంవత్సరంలో ఓన్ యువర్ ఆటో స్కీమ్ కింద 1,064 మంది లబ్ధిదారులకు ఆటోలు అందజేశాం. దీనికి గాను 7,79,00,000 ఖర్చు చేశాం.
17-18లో 1,710 మంది లబ్ధిదారులకు 14,54,00,000 మరి రుణాన్ని అందజేయడం జరిగింది. ఇదే సంవత్సరంలో ఓన్ యువర్ ఆటో స్కీమ్ కింద 28 మంది లబ్ధిదారులకు ఆటోలు అందజేశాం. దీనికి గాను 22 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. 2018-19లో 1,346 మంది లబ్ధిదారులకు 7,70,00,000 రూపాయలు అందజేయడం జరిగింది. ఇదే సంవత్సరంలో ఓన్ యువర్ ఆటో స్కీమ్ కింద 409 మంది లబ్ధిదారులకు ఆటోలు అందజేశాం. దీనికి గాను 18,17,00,000 ఖర్చు చేయడం జరిగింది. 2019-20 సంవత్సరంలో 1,183 మంది లబ్ధిదారులకు 9,22,00,000 రూపాయల సహాయాన్ని అందజేయడం జరిగింది. 2020-21లో డ్రైవర్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ కింద 300 మంది లబ్ధిదారులకు కార్లను అందజేశాం. దీనికి గాను 13,83,00,000 ఖర్చు చేశాం. 100 మందికి మోపెడ్స్ కూడా అందజేశాం. దీనికి గాను 50 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశాం. 21 సంవత్సరంలో కోవిడ్ ప్రభావం వల్ల మరి ఈ ఎంఎఫ్సికి సంబంధించినటువంటి లోన్స్ కు ఎటువంటి ప్రోగ్రాం మనం తీసుకోలేదు. మొత్తంగా 2014 నుంచి 15 నుండి ఇప్పటి వరకు ముస్లిం మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా 21,137 మంది లబ్ధిదారులకు మరి ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేయడం జరిగింది. దీనికి గాను 200 కోట్ల 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం మరి మీరు అన్నట్టుగా పెద్ద మొత్తంలోనే అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. కానీ ప్రస్తుతం ఒక 5,000 మంది లబ్ధిదారులను గుర్తించడం జరిగింది. మరి ఆ ప్రక్రియ కంటిన్యూ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. దానికోసం 50 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికోసం మరి లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతుంది. కమిటీల ద్వారా అది పూర్తవుతుంది. అంతేకాకుండా మరొక 70 కోట్ల రూపాయలు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే రిలీజ్ చేయడం ద్వారా మరొక 7,000 మంది లబ్ధిదారులకు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే మరి లబ్ధి చేకూరేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2,270 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం, మరి దీంతో 27,000 మంది లబ్ధిదారులకు మరి ఈ అవకాశం దక్కుతుంది. వచ్చే 10 నెలల కాలంలో మొత్తంగా 39,000 మందికి లబ్ధి చేకూరుతుందని ఈ సందర్భంగా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ట్రైనింగ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మైనార్టీస్కి నిరుద్యోగులకు శిక్షణ అందజేసి మరి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంది. 2014-15 సంవత్సరంలో 41,405 మందికి శిక్షణ ఇచ్చినాం. దీనికి గాను 27,54,00,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసినాం. వీరిలో 21,634 మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పొందింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా 1,705 మంది మైనార్టీ యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి గాను 3,41,00,000 రూపాయలను రిలీజ్ చేశాం. ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం మరి స్టార్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మైనార్టీలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మహిళల కోసం స్విమ్మింగ్ మిషన్స్ కూడా పెద్ద మొత్తంలో అందించడం జరిగింది. 2015 నుండి 18 వరకు 10,072 కుట్టు మిషన్స్ అందజేశాం. దీని కొరకు 8,03,00,000 ఖర్చు చేశాం. ప్రస్తుతం 20,000 కుట్టు మిషన్లు అందజేయడానికి 20 కోట్లు ప్రస్తుతం రిలీజ్ చేసినాం. ప్రస్తుతం ఎంఎఫ్సి ద్వారా రాష్ట్రంలో 36 ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, అదేవిధంగా 13 ఉర్దూ లైబ్రరీస్ ఏర్పాటు చేశాం. వీటిలో 142 మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తా ఉన్నారు. వీటి ద్వారా बोलेंगे साहब, बोला ऑलरेडी बोला नहीं ये पूरा माइनॉरिटीज के लिए या वही भी वो बोला मैं ऑलरेडी ईयर वाइज मैं बताया 2014 నుంచి
21 వరకు ప్రతి సంవత్సరం నుంచి డీటెయిల్ గా మీకు చెప్పినాను. దాని తర్వాత नहीं मैं बोला फिर एक बार बोलूं 21-22 का अभी वही 2,16,000 एप्लीकेशन आया, उसमें से 5,000 अभी ले रहे और 7,000 लेने का अभी प्रोग्राम चल रहा है। अभी तो बजट 120 आया, उसमें 1200 आएगा, 12,000 आएगा। ఈ విషయాలన్నీ కూడా మైనారిటీల కోసం మరి అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తా ఉన్నాం. సభ్యులు మరి ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే కూడా మేము సభా సమక్షంలో ఉంచడం జరిగింది.